Now, the next program is a message by Dr. Neeraj Patil from United Kingdom. He will show us a video of the unveiling of the Basaveshwara statue in the United Kingdom that took place a few months ago. And this will be followed by a telephone speech by Dr. Neeraj Patil. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೆ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿ. 7th ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲೇಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ Ashok Kumkur and members of Basava Samiti who have taken a lot of pains to organize this wonderful conference. Also, I would like to pay tribute to Sri Nijugunananda Swamiji, Sri Somshekar, Sri Chandrakant Bellat, who have come all the way from India. And I cannot forget Dr. Jagdish Jamboti, who came all the way from Australasia when we were unveiling Basaveshwara statue in London. Ladies and gentlemen, I want to tell a few important facts about this historic occasion. Now, you all know we have installed Basaveshwara statue in London. And I want to tell 3 things. Why Basaveshwara is relevant to modern world. And who really is Basavanna. And what did he preach. Let me tell you, the credit of installing Basaveshwara statue along the bank of River Thames goes to only one individual. That is Mr. Basaveshwara himself. Basaveshwara was a 12th century philosopher, poet, statesman. He fought for equality and eradication of untouchability that was practiced in the Indian society. He was the pioneer of democracy in India, and arguably he was the founder of the world's largest democracy. And if you all recollect, Narendra Modi said in his speech that 800 साल पहले इब्राहिम लिंकन से पहले बसवेश्वरा डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है. And we are proud that Basaveshwara is standing all in front of mother of all parliaments, which is British Parliament, and he is the father of all parliaments. And as far as my role is concerned, people have a misconception and they think that Dr. Neeraj Patil did it. Dr. Neeraj Patil didn't do it. There are a lot of people who have helped me to make it happen. ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಡೆ ಏಡಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಶಿವನ ಡಂಗುರ. ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ಬೇಡಿತ್ತ ನೀಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.
So this is the secret of success. As long as you believe that you are a slave of God and you work with kayaka and dedication to God, success is always yours. Why Basaveshwara is relevant to modern world? Let me tell you, many people, especially the younger generations, don't know who really Basaveshwara is. I have to tell, Basaveshwara was someone who was far ahead of his times. He was so ahead of his times, 1,000 years ago, people did not realize what he said. Basaveshwara always said that, Yanaginta kiriyarilla, Shiva Sharanariginta hiriyarilla. But look at it. These days, everyone says, Nanaginta hiriyarilla, Nimaginta kiriyarilla. Basaveshwara was dead against any kind of superstition. Not many people know that he was against all kind of superstition. In India, it is believed that early in the morning one must not see a barber's face because you will misfortune will follow you if you see a barber's face. But Basaveshwara deliberately used to see a barber's face every day early in the morning to get rid of that superstitious beliefs. Basaveshwara was against Jyotish, but Basaveshwara was against looking at time, muhurta and all those things. Basaveshwara was against all these superstitions like Vastu and all those things. And trust me, when we erected the Basaveshwara statue, we didn't consult any astrologer, Vastu Shilpi. We didn't consult anybody when is the auspicious time. Because according to the teachings of Basaveshwara, every moment is equally auspicious. Yaudu Shubha Matu Ashubhambad ille illa. Yalla Shubhane. Yalla Ghalige Shubhane. And the thing is, why? I just want to briefly tell why we installed Basaveshwara statue in London. We didn't install Basaveshwara statue to promote any caste or religion. We didn't install Basaveshwara statue to promote Lingayat caste or Veerashaiva caste. We didn't promote any land or any region. We only installed Basaveshwara statue opposite British Parliament just because the whole world must know who Basaveshwara is. Basaveshwara is not Hindu, Basaveshwara is not Brahmin, Basaveshwara is not Lingayat, Basaveshwara is universal. By promoting values of Basaveshwara, we are promoting democracy, we are promoting freedom of speech, we are promoting tolerance, we are promoting equality of opportunity, and last but not least, gender equality. Basaveshwara promoted gender equality way back in 12th century, even before Magna Carta was signed in Britain in 2012. So, let's all be proud to be followers of Basaveshwara. So we must always feel proud to be followers of Basaveshwara. And we must welcome anybody who wants to be a follower of Basaveshwara. Doesn't matter whether he is Hindu, Muslim, Brahmin, whether he is Nigerian, whether he is American, Turkish, doesn't matter. That's what we adopted in London. We have Nigerian followers of Basaveshwara, we have Muslim followers of Basaveshwara in London. We said a follower of Basaveshwara is a follower of Basaveshwara. There is no discrimination amongst the follower of Basaveshwara. And that is the philosophy we must adopt. And I want to conclude my speech
by saying one last word, one very special word about Australasia. Australasia has a name as Basava Samiti of Australasia. So Basava followers of Australasia are not gathering in the name of a caste, but they are gathering as followers of Basaveshwara. Unlike when I went to America, I told at the VSNA conference, I was a chief guest at Texas in VSNA conference, I told them, change your name from VSNA to BSNA, Basava Samiti of North America. So let me conclude my speech by saying that let's all be proud followers of Basaveshwara and continue to propagate and spread his philosophy all over the world. Thank you very much. God bless you all. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಶರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಿಸ್ಬನ್ದಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We would like to thank Dr. Neeraj Patil for his inspiring speech on Basava philosophy. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ, ಬೈಲೂರು ಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಮಠಾಧಿಪತಿ, ಇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. 7ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಕಡೆದು 4 ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪಾವನವಾದೆನು ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡು ಪರತತ್ವವ ನೈದಿದೆ ಬಸವಣ್ಣ, ಪರತತ್ವವ ನೈದಿದೆ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾಸೀಮೆಯ ಕಂಡು ಪವನವಾದೆನು ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡು ಪದನಾಲ್ಕ ಮೀರಿದೆ ಬಸವಣ್ಣ, ಪದನಾಲ್ಕ ಮೀರಿದೆ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಪರುಷ ಪಾದವ ಕಂಡು ಪದನಾಲ್ಕ ಮೀರಿದೆ ಬಸವಣ್ಣ, ಪದನಾಲ್ಕ ಮೀರಿದೆ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಪರುಷ ಪಾದವ ಕಂಡು ಪವನವಾದೆನು ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡು
ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ ಕೂಡಿದೆ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ ಕೂಡಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ 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 ನೀವು ಗುರುವಾದಿರಾಗಿ ಪಾವನವಾದೆನು. ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡು ಕಂಡು ಕಂಡು. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಮಾತಾಡಿ ಹೊರಟು ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, ಅಡಿಲೇಡ್, ನಂತರ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1979ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮೂಲತಃ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗ ನಾನು. ಆದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅವರಿಂದನೇ ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬ. ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟವನು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೇನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಮನೆತನ ಇತ್ತು, ಬದುಕಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬಡತನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ? ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾಕೆ ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 35 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹೌದು, ಬಸವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತು? ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ವೇದಗಳಿದ್ದವು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದ್ದವು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳಿದ್ದವು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಮತ ಇತ್ತು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರು, ವ್ಯಾಸ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಶೈವ ಪುರಾಣಗಳಿದ್ದವು, 63 ಜನ ಪುರಾತನರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಬಂದರು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ? ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ 5000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 4 ವೇದಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲೇನೋ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ? ಜ್ಞಾನವೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ?
ಅದೂ ಇತ್ತು, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಂತಹ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಮ್ಯ ಕುಲದ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು, 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಮಂಡಿಗೆಯ ಮಾದಿರಾಜನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಮಾದರಸನ ಪುತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಇಡೀ ಇಂಗಳೇಶ್ವರದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಪುರವಾದೀಶ್ವರರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಪುನಃ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಇವರು ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನಿತ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರನ ಸತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೃದಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೋಗಿರಲಾರದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣಮದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಶ್ಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇನೋ? ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಣವಾರೂಢನು, ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪನು, ಪ್ರಣವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಜ್ಞನು, ಪ್ರಣವ ಷಡಂಗ ಸಮರಸ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇಲ್ಲವೇನೋ? ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ? ಶಂಕರನಿಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಾರೆ? ಮಧ್ವರಿಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಾರೆ? ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಾರೆ? ಜೀಸಸ್ಸನಿಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ? ಬುದ್ಧನಿಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಾನೆ? ಮಹಾವೀರನಿಂದ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲವೇನೋ? ಇದೆ. ತಮಸೋ ಮಾಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋ ಮಾಂ ಅಮೃತಮಯ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇನೋ? ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂದದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದಿಂದ ಎನ್ನ ಮನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಇಲ್ಲವೇನು? ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ವೇದ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಲ ಒಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಫಲ ಒಂದೇ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ, ನಿಲುವು ಒಂದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮರಿದವನಿಗೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವೇದದೊಳಗಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಶಂಕರನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ವನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅಥವಾ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೀಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ. ಕಾರ್ತಿಕದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದೀಪವಾಗಿ ನೀ ಬಂದೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆಟ್ಟವರಿಗೊಂದು ದೊಂದಿ ದಿಕ್ಕಾಗಿ 8 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಓ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ, ದೇವ ದಯವೊಂದೇ ಧೀರಾವತಾರ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ತಿಕದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದೀಪವಾಗಿ ನೀ ಬಂದೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆಟ್ಟವರಿಗೊಂದು ದೊಂದಿ ದಿಕ್ಕಾಗಿ 8 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಓ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ, ದೇವ ದಯವೊಂದೇ ಧೀರಾವತಾರ
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಬರೆದವರು ಕುವೆಂಪುರು. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು? ಕಾರ್ತಿಕದ ಕತ್ತಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಬೋಧನೆ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಉತ್ತಮರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಉತ್ತಮರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಪಠನವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಕಾಣುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಾರದವರು ನೀವು ಕಾಣದೇ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಂತಹ ಮಾತು ಬಸವಣ್ಣನದು. ಮೊದಲು ಕಾಣುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಕಾಣದೇ ಇರುವ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಒಡ್ಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೆನೆ ಶಿರಿಯಾಳನ, ಮಾದಾರನೆಂಬೆನೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ, ಡೋಹಾರನೆಂಬೆನೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ. ಯಾವುದು ಜಾತಿ? ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೋಡಲಾರದವರು ನೀವು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಾರದವರು ನೀವು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿ ಕಂಡವರು ನೀವು. ಯಾವ ವೇದ, ಯಾವ ಆಗಮ, ಯಾವ ಪುರಾಣ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು? ಹೌದು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌದು, 2000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಬುದ್ಧ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಧರ್ಮ 500 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನೇ, ಬುದ್ಧ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾದಿಯೇ, ವಿಪಸ್ಸನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನೇ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದವನೇ, ನಿರೀಶ್ವರವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 500 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಬಲೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಡೆಯುವಂತ ಯಂತ್ರ, ಹೆಣ್ಣು ಪಾಪದ ಕುಂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವನಲ್ರಿ. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದವನಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಮಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೋದ ಮಹಾವೀರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾವೀರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬುದ್ಧ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಶಂಕರ ನೋಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು, ವೇದ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಜನಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 9 ವರ್ಷದವನು ಬಸವಣ್ಣ. ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿಜ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಜನಿವಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಕನಾಗಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜನಿವಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ತಿಂಗಳ ಮೈಶಿಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಹಿರಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಸಹ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿಪರ ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ 900 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಜನಿವಾರ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಅವ್ವ, ಯಾರಿಗೆ ಜನಿವಾರ? ನನಗೆ ಜನಿವಾರ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಹೆಣ್ಣು ಶೂದ್ರಳು. ಅವ್ವ, ನೀನು ಶೂದ್ರಳಾಗಿದ್ಯ, ನಿನಗೆ ಜನಿವಾರವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಶೂದ್ರನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿದ್ಯಾ. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ, ನೀನು ಶೂದ್ರಳಾದೆ.
ನೀನು ಶೂದ್ರಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ವ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯ ಮಹಾಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ ಬಸವಣ್ಣ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇರಿದವನು ಬಸವಣ್ಣ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿಯಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಎಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಇದನ್ನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ವ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟೆಂದು ಮುಟ್ಟಲೇಕೆ, ಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿರುವ ಕೂಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ, ಜಲಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ. ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನೋದಿ ಹಾರುವನಾದ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ, ವರ್ಣಾನಂ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ನಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಎಂತಹ ವಿಚಾರವಾದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನಿವಾರ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೀಗೆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದ, ಒಬ್ರು ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕಸ್ತಕ ಬುದ್ಧಿಯಾದವನು ಬಸವಣ್ಣ, ನನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಂಥವನು ಬಸವಣ್ಣ, ಎಂಥ ವಿಚಾರವಾದಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನದು? ದೇವರು. ಯಾವುದು? ಬೆಂಕಿ. ಬೆಂಕಿ ದೇವರ? ಹೌದು, ಬೆಂಕಿ ದೇವರು. ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಓಡಿ ಬಂದು, ಭಟ್ರೆ ಭಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಟ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಟ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೆ. ಆವಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡಲೇ ಓಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ದೇವರು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು. ಜೋರಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭಟ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಬಸವಣ್ಣ. ವಚನ ತಕ್ಷಣ ಬರಿತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಕಿಚ್ಚು ದೈವವೆಂದು ಹವಿಯ ನಿಕ್ಕುವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚೆದ್ದು ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಚ್ಚಲದೀರ ಬೀದಿಯ ಧೂಳ ಹೊಯ್ದು ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಿರುವರಯ್ಯ, ಒಂದನೇ ಮರೆತು ನಿಂದಿಸುವರಯ್ಯ. 900 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಕಿ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಮರ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಕಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ನೀರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ ಇದ ನೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತವಲ್ಲರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಏನ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ? ಏನು ವಚನ? ಎಂತಹ ವಚನವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೇಶ್ವರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ಭಾಗೇವಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಿಜ್ಜಳನದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದ, ಕರ್ಣಿಕನಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ದ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ, ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ದ, 770 ಜನ ಅಮರಗಡಂಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು, 330 ಜನ ವಚನಕಾರರು, 63 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, 33 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು. ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದರೆ 4 ಕಾಲು ಎತ್ತು 2 ಕೋಡು 1 ಬಾಲ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ, ಯಾವ ಮಠಾಧೀಶರು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿಲ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಎಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಕೆಲಸ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಹರಡೆಕ್ಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರವರು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹರಡೆಕ್ಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಅಂತಹ ಹರಡೆಕ್ಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಳು, ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಡೆಕ್ಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಹರಡೆಕ್ಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ವಚನ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ದಾಸಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಚನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದ. ಬಸವಣ್ಣ ಬರೆದಿರುವ ವಚನ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಯದೇವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಯದೇವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ತಂದು, ತಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಜಯದೇವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಯದೇವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅವರು ಓದಿದ್ರು. ಅವರು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ದಾಸಿ ಪುತ್ರನೋ ವೇಶ್ಯ ಪುತ್ರನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಚನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅತನಿಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಅತನಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅತಿನಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋ, ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಲಿಂಗಾಯತರು ಎರಡನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಮಠ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ದೂರ ಅಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ. ಇಂತಹ ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ನಿರೇಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ 900 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನ 1924ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದ. ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಪರಿಚಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಾಸೋಹ ಮಂಟಪದ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಹತ್ರ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂದವರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಪ್ರಸಾದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರದು ಅಂತ. 1924 ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು? ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಾಫಿನಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1924ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಿದ್ಧಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಸಾಧಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರರು ಆಚರಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ತತ್ವಗಳು, ಕಾಯಕ ತತ್ವ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆಯಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕವೇನು ಭಾರತವೇನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಧರ್ಮದಿಂದ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ, ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ದ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಬೈಬಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಕರುಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಶಂಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಮಹದ್ವ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವೇ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ, ಈ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅನ್ನ, ಅರಿವು, ಆಶ್ರಯ, ಔಷಧಿ. ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅನ್ನ ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಮಾನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಂದರೆ ಬೇಕೇ ಔಷಧಿ ಬೇಕು.
ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು. ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ 5ಕ್ಕಾಗಿ ಬಡದಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ 5ಕ್ಕೆ ಬಡದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇದು 5 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದುಡಿಬೇಕು. ದುಡಿದ್ರೆ ಇವು 5 ಸಿಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿ ದೈವತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಬಟ್ ಬಸವ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾರಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬುದ್ಧ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಲಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಲಿತರ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ದಲಿತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರೇ. ದಲಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಲಿತರ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ದಲಿತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರೇ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಲಿತರ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತೆಗೆದ. ಭಾಳ ಜನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕೇಳದ, ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯೋ? ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದರೇನು ಮನಬೋಳಾಗದ ನಕ್ಕ. ಏನು ಶೋಷಣೆ ರೀ? ಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಬರದ ವಚನ. ಹೆದರಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಒನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಅಂತಲ್ಲದಲ್ಲ. ವಾಹ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಫಾಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಾನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಮನೆತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯ ವಿವೇಕದ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ. ಎಂತಹ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಿಷ್ಠೆ ಆದರೆ ಋತುಮತಿ ಆಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಋತುಮತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕೆನ, ಋತುಮತಿ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಏನು ಹಿಂಸೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಋತುಮತಿ ಆಗಬಾರದು, ಅದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಂತಹ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೇ. ಛೇ, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ? ಹರಿಹರ ತನ್ನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಪಾಷಂಡಿ ಭೂಮಿಯುಳು ಶಿವಭಕ್ತಿಯಮಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬೆಳೆದು ಸರ್ವ ಫಲಂಗಳು ಸುಫಲ ಮಾಡಲೆಂದು ಬಂದಾತ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣ. ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 12,000 ಜನ ಸೂಳೆಯರನ್ನ ಶರಣೆಯರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಸವಣ್ಣ. 12,000 ಜನ ಸೂಳೆಯರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣ? ಸೂಳೆಯರನ್ನ ಶರಣೆಯರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ವಿಧವೆಯರನ್ನ ಶರಣೆಯರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಬಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಎಮ್ಮಯ್ಯ. ವಾಹ್, ಯಾರ್ರೀ? ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಸೂಳೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಸೂಳೆಯರನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಶರಣೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಬರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ವ ಎಂತಹ ವಚನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕಸಗುಡಿಸುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಕಸಗುಡಿಸುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ವಚನ ಬರಿತಾಳೆ. ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ನೇಮವಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನೇಮವಲ್ಲ, ಧೂಪ ದೀಪಾರತಿ ನೇಮವಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನೇಮ? ಪರದನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರದೈವಂಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೇ ನೇಮ ಕಾಣಿರಣ್ಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಂಬು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರನಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇನ್ನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳೋದು ನಾವು? ಇನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಎತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ತಂದರು.
ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಮುತ್ತುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ತಂದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದವರವರು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 900 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಧರ್ಮ 100 ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ಬಂದದ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಎಲ್ಲೋ ನಿರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರಂಥವರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಆಳೊಂದು ಕಾಳೊಂದು. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಿಷಿನರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ 35 ವರ್ಷದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು, ಎಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೈಲೂರು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎನಗೆಯೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಆಗಲಿ, ದಾಸೋಹ ತತ್ವ ಆಗಲಿ, ಕರ್ಣಿಕನಾಗಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಆಡಿಸ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿದನ್ನ, ಈ ನಾಟಕ. ಬಸವಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದ, ಭಂಡಾರ ತೋರಿಸ್ದ. ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕು ನಿನಗಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಡುವ ಹಕ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ರಕ್ಷಕ ನೀನು, ಇದರ ಯೋಜಕ ನಾನು. ಬಳಸಬೇಕಾದವರು ಪ್ರಜೆಗಳು, ಕಾಯಬೇಕಾದವನು ನೀನು, ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ನಾನು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ SLC ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಮಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರ, 10 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆದವನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣೆ ಬಾರದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವೆರಡರಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಭಾರತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಿಂದ ದುಡಿಯುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ನೀವ್ಯಾರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು BJPನ ಓಲೈಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಲೈಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೂ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಾಳುವಂಥ ದಿನಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಾನೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬರಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ತರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು 35 ವರ್ಷ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯದ ಮುಂಡರಗಿ ಮಠವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಠ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಶಾಲೆ ತೆಗೆಯುವುದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ತೆಗೆಯುವುದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸಾಯುವುದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು 25 ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಹೋದಂತೆ MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಅವರು ಸಾಯುವರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕುಣಿಸಿಕೊಂಡು 2 ತಾಸು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಿಯಾಳ್ ಸಾರ್ ಅಂತವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಠಪತಿ ಸಾರ್ ಅಂತವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರವೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿಗಳಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಏನೇ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಗಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವರವರದಿದೆ. 60 ಅಲ್ಲ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1000 ಸೆಂಟರ್ಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಯಾಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದವನು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಾರ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ನಮಗೆ. ಸಮಯವೇ ದೇವರು, ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬಸವಣ್ಣ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಗಿಯದ ಮಾತು. ನಮ್ಮಂಥವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡೋರ ಮುಂದೆ ಮೈ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ತುಮಕೂರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಎಡಿಲ್ಯಾಡ್ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ರೆಸ್ಬೇನ್ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಡ್ನಿ ಅವರಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಾರದಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ರಿ, ಇಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ರಿ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ 5 ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಭಾಷೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಕಲಿತರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಳ್ಳತನ ಕಲಿತಾರಂತೆ, ಇಸ್ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕಲಿತಾರಂತೆ, ಮನೆ ಒಡೆಯೋದು ಕಲಿತಾರಂತೆ, ಭಾಷೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಕಲಬುರಗಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಗುಮ್ಮಟ. ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ನಂತರನೇ ನಮಗೆ ಜೀವಧಾತುವಾಗಿದ್ದವರು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ನಂತರ ಕಲಬುರಗಿಯವರು, ಅವರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಎದುರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಅದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಜನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ತುಮಕೂರು ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರವಾಸದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು
ಕುಪ್ಸೋದವರಾಗಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗಲಿ, ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರೇಮಠರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಹೂವ ತರುವನಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲ ತಾರೇನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಹೂವ ತರುವನಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲ ತಾರೇನು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿರುವುದೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಚನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಧವೆಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಧವೆಯರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶರಣೀಯರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ. ನಾನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಠಪತಿ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕರವೀರ್ ಮಠರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೂ ನನಗೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಆಚಾರಲಿಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಜಂಗಮಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅಂಗವನ್ನು ಲಿಂಗ ಮಾಡಿ, ನದಿಯ ನೀರು ಓದುವಯ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಬಾರದಯ್ಯ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ, ನಾನು ಹೋದನೆಯ್ಯ ಲಿಂಗದ ಕಡೆಗೆ, ಲಿಂಗ ಬಾರದಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಡೆಗೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ನೊಲಿಸ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯವ ಕೆಡಿಸಲಾಗದು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ, ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಹಂಗೆ ತಕ್ಕಯ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರವರು ಬಸವನ ಬೆಳಕೆ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಬಂದೆ, ಭಾರತವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದೆ, ಬಸವನ ಬೆಳಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ವಿಶ್ವವು ನನ್ನೆಯೇ ಹಿಂದೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಒಂದು 40-50 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಬೇರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತನ ಮಿಥ್ಯೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತನ ಸತ್ಯ ಅಂದ. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ತಾನಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು, ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಮೇಲೇರಿ ಬಯಲಾದವರು, ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಿಗಳು, ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿರಾಗಿಗಳು, ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಇರಲಾರದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡವರು. ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿವಾತನೆ ಭಕ್ತ, ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ಜಪಂಗಳಯ್ಯ, ಸದು ವಿನಯವೇ ಸದಾಶಿವನ ಒಲುಮೆಯ, ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎನಗಿದೆ ದಿವ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ. ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಇಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ತಟ್ಟೋದರೊಂದಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಯ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನ ಪ್ರಸಂಗ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಭಾಷಣ, ಹರಿದೊಡೆ ಶರಣ ಮರದೊಡೆ ಮಾನವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ನಾಟಕ, ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯಗಳು, ವಚನಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುರ್ಮ, ಪಾಯಸ, ಪೇಡ, ಅನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಸ್ವೀಟು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಸಿರು ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಕಾಫಿ,
ಜ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸದಾ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸಾಗೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ತುಮಕೂರವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು. ಪುನಃ ಹಾಗೆ ಗದಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಂದು 2 ಸಲ ವೀಸಾ ಬದಲಾಯಿತು. 1 ಸಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, 2ನೇ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಿಡ್ನಿ ಭದ್ರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಶೋಕ್ ತುಮಕೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಸವರಾಜ್ ಬಸಾಪುರ ಅವರು, ಗಿರಿಜಾ ಕರೇಕಲ್ ಅವರು, ಸದಾನಂದ್ ಕುಪ್ಸೋದವರು, ಶಿವಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಡಿಯವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠರವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿಯವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಗೌಡರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ತುಮಕೂರವರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠದಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ತುಮಕೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಬಂದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರಿವೀರ್ ಮಠರವರು, ಮಠಪತಿ ಸಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅಜ್ವಾಡಿ ಮಠರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದರೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಕರಿವೀರ್ ಮಠರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಳಿಯಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಚೇರೇನು ಬೇಡ ಬಿಡು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು, ನಾವು ಹಿರಿಯರವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ವೀರ್ ಮಠರನ್ನ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣಾರ್ಥಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದಂತಹ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ 1 ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೌನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸಲಾರೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ,
ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲುಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮಯ ಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು 4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, 4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.